भगौड़े अमृतपाल की तलाश लगातार जारी। पंजाब भर दे विच पुलिस का मेगा सर्च ऑपरेशन। इंटरस्टेट नाकेबंदी करके की जा रही है चैकिंग। न्यूज़ 18 ते अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह का वड्डा बयान। क्या पुलिस की गिरफ्त विच है मेरा पुत्र? इन्नी पुलिस फोर्स दे विच किवें हो सकता है फरार? अमृतपाल के साथियों को असम लैके पहुंची पंजाब पुलिस। बाजे के सने 4 साथियों को डिब्रूगढ़ जेल के विच कीता बंद। असम के सीएम बोले सारियां एजेंसियां विचाले है आपस के तालमेल। अमृतपाल से पंजाब पुलिस ने होर कस्या शिकंजा। एक होर नवा केस किया दर्ज। अमृतसर पुलिस ने आर्म्स एक्ट की नवी FIR की दर्ज। अमृतपाल केस के विच जल्द NIA की हो सकती है एंट्री। सूत्रों मुताबिक अमृतपाल के ISI के नाल जुड़े होने के वेले सबूत। विदेश तो फंडिंग होने का भी होया खुलासा। पंजाब च अपनी हथियारबंद फौज बना रहा सी अमृतपाल। आनंदपुर खालसा फोर्स नाम की खड़ी कर रहा सी आर्मी। अमृतपाल के घर के बाहर और साथियों तो बरामद हथियारों से भी लिखा मिलिया AKF। ऑपरेशन अमृतपाल के विचाले पंजाब भर के पुलिस ने कढ़िया फ्लैग मार्च। SSPs की अगवाई हेठ पुलिस ने शहरों के कढ़िया मार्च। लोगों को शांति बनाए रखने की की अपील। पंजाब च कल दोपहर 12 बजे तक मुकम्मल तौर पर मोबाइल इंटरनेट बंद। सरकार ने 24 घंटे के लिए ਵਧਾਈ पाबंदी। डोंगल ते SMS सर्विसेज भी रहणगियां ठप। सीएम मान की निगरानी में चल रहा है पूरा ऑपरेशन अमृतपाल। करीब 1 महीने तो चल रही सी प्लानिंग। केंद्र ते असम पुलिस के नाल तालमेल दे विच है पंजाब सरकार। मूसेवाला की बरसी मौके भावुक हुए पिता बलकौर सिंह बोले बेटे के इंसाफ के लिए लड़ता रहांगा लड़ाई। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मेरा नाम है परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का साडी महा कवरेज दे विच स्वागत है। ऑपरेशन अमृतपाल जिहड़ा कि लगातार जारी है सीएम मान की निगरानी के हेठ। अमृतपाल ते पंजाब पुलिस के वल्लों हुण शिकंजा होर कस दिता गया। अमृतपाल ते एक होर केस दर्ज किया गया। नवीं FIR दे विच अमृतपाल ते समर्थकों के नाम शामिल किए गए हैं। कल रात ही अमृतसर पुलिस ने दरअसल यह केस दर्ज किया है क्योंकि कल जिहड़ा वड्डा एक्शन पुलिस का नजर आया। जिवें ही जलंधर के महतपुर के कोल अमृतपाल के समर्थकों 78 के करीब समर्थकों को गिरफ्तार किया जाता है तो इस दौरान पुलिस को वड्डी गिनती में नाजायज़ हथियार भी बरामद हुए हैं। इस दे विचाले इस मामले को लैके नवी FIR अमृतपाल के समर्थकों के खिलाफ दर्ज की गई है। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस के वलों अमृतपाल ते उसके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तुहानूं पिंड महतपुर जलंधर दी असीं तस्वीरां भी विखा रहे हैं जदों वड्डी गिनती दे विच पुलिस के वलों पुलिस मुलाजमां दे वलों पूरे काफले का अमृतपाल के समर्थकों का अमृतपाल का पिछा किया जा रहा है। इस दौरान वड्डी गिनती में समर्थकों को जदों गिरफ्तार किया गया तो उस वेले दीयां तस्वीरां भी जिहड़ियां कैमरे दे विच कैद हुई ने। जदों वड्डी गिनती च अमृतपाल के समर्थक पुलिस की गिरफ्त विच आउंदे ने, गिरफ्तार किए जाते हैं तो इस दौरान कई नाजायज़ हथियार भी उन्हां तों बरामद किए गए। जिस तो बाद अमृतसर पुलिस के वलों कार्रवाई की जाती है। आर्म्स एक्ट के तहत अमृतपाल ते उसके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एक और FIR दर्ज हुई है। एक तो अजनाला कांड को लैके FIR 24 फरवरी को दर्ज की जाती है तो हुण नाजायज़ हथियारों को लैके आर्म्स एक्ट के तहत अमृतपाल ते उसके समर्थकों के खिलाफ परचा दर्ज कर लिया गया। रात एक वखरा FIR रजिस्टर हुई है आर्म्स एक्ट के तहत जिहदे च अमृतपाल मुख दोषी है और ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 12 ਬੋਰ ਕਵਰ ਹੋਈਆਂ और वो सारियां 12 बोर इलीगल है जी। दे आर विदाउट एनी लाइसेंस।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ 139 ਬੁਲੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 42 ਬੁਲੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਹਲੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਹਲੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 23 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 ਚੌਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਤੇ 5 ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕੇਸ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗੌੜੇ ਅਮਰਪਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और हले तक अमृतपाल नहीं लभ्या है फ्लैग मार्च कर रहे हो इस दे पिछे कारण की है फ्लैग मार्च सेंस ऑफ सिक्योरिटी पब्लिक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंस्टिल करने लिए ते फ्लैग मार्च इसलिए कटिया जाता है अमृतपाल लभ्या जाऊगा विल कैच हिम ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ये घेरा पान ले अगर तुसी हो बिच ते लीथल मीन्स तो आप यूज नहीं कर सकते ना सिविलियंस पे तो कोलैटरल डैमेज ना हो उसका फायदा उठा के वो निकल ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸਰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ वेपन इलीगल 7 वेपन सीगे जी 300 राउंड सीगे ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਉਂਡ जो ज्यादा राउंड सी हमारे साथ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ सून ही विल बी नैप्ड सून हां ਤਾਂ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਕੜੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
तो साडे सहयोगी अमन भारद्वाज के वल्लों DIG स्वपन शर्मा के नाल विस्तार दे नाल गलबात की गई कि किवें कल पूरे ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया है, किवें अमरपाल के समर्थकों पुलिस के वल्लों गिरफ्तार करने दे विच कामयाबी हासिल की जाती है। और तुहानूं पूरी इनसाइड स्टोरी दसदे हैं कि आखिरकार हुण तक होया की है, किवें इस पूरे ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया, किवें पुलिस के वल्लों कल इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत होंदी है जिहड़ा कि लगातार अजे भी जारी है। केंद्र ते पंजाब सरकार ने यह पूरा प्लान तैयार किया, पंजाब सरकार दे वल्लों केंद्र दे नाल मिल के पूरा प्लान तैयार किया गया कि आखिरकार कदों इस ऑपरेशन की शुरुआत करनी है, किवें अमरपाल ते उसके समर्थकों के खिलाफ शिकंजा कसना है। पूरी प्लानिंग होंदी है, पंजाब ते केंद्र दे वल्लों मिल के पूरी प्लानिंग की जाती है। सीएम मान ते अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात तो बाद ही दरअसल पूरा प्लान तैयार होंदा है, क्योंकि पिछले दिनों के दौरान सीएम मान दे वल्लों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की जाती है। G20 सम्मेलन तो बाद कार्रवाई की पूरी तैयारी सी, क्योंकि G20 सम्मेलन लैके इंतजार किया जा रहा है कि कदों वो खत्म होगा तो उस तो बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि G20 सम्मेलन के विचाले जेकर कार्रवाई की जाती है तो कानून व्यवस्था को लैके भी कोई बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस करके G20 सम्मेलन तो बाद इसकी पूरी कार्रवाई की जाती है। सीएम ने केंद्र तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की मंग की थी, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल मुलाकात की जाती है तो उदों ये मंग की जाती है कि पैरामिलिटरी फोर्स जी सूबे के भेजी जाए, जिस तो बाद CRPF ते RAF की तैनाती पंजाब भर दे विच की जाती है, क्योंकि पैरामिलिटरी फोर्सेस के नाल मिलकर पूरे ऑपरेशन कल अंजाम दिता गया तो लगातार एक कार्रवाई अजे भी जारी है। RAF दी 8 टीमां सने केंद्रीय सुरक्षा बलों दी 35 टीमां जिहड़ियां पंजाब दे विच केंद्र के वलों सीएम मान की मंग ते भेजियां जांदियां ने। खुफिया एजेंसियां ने जमीनी पद्धर ते पूरी जानकारी जुटाई, जमीनी पद्धर ते खुफिया एजेंसियां दे वलों पूरी जानकारी भी पहला एकत्र की जाती है, हासिल की जाती है, जिथे पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है। G20 सम्मेलन खत्म होने के सार ही पुलिस ने एक्शन लिया, जिवें G20 सम्मेलन खत्म होता है तो कल ग्राउंड जीरो ते पूरा ऑपरेशन नजर आता है, ऑपरेशन को अंजाम दिता गया था, जिहड़ी कि केंद्र ते पंजाब दे मिलकर पूरी प्लानिंग की गई सी कि उसनूं जमीनी पद्धर ते लागू किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। जलंधर के कोल पिंड महतपुर दे विच पूरा ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया था ते इसे दौरान लगातार जदों पुलिस दे वल्लों वड्डी गिनती विच पुलिस मुलाजमां दे वल्लों अमरपाल के काफले का पिछा किया जा रहा है, 78 के करीब कल अमरपाल के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी इनसाइड स्टोरी तुहानूं दस रहे हैं कि आखिरकार किवें इसकी पूरी प्लानिंग होंदी है ते पिछले करीब 1 महीने तो दरअसल पूरी प्लानिंग की जा रही थी, पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि इसनूं किवें पूरा एग्जीक्यूट करना है। तो इस तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है काफी समय पहला पंजाब पुलिस पंजाब सरकार इस पर विचार कर चुकी सी कि अमरपाल के खिलाफ शिकंजा कसना है, लगातार उस पर कार्रवाई करनी है, उसके समर्थकों को भी गिरफ्तार करना है, तो इस नूं लैके प्लानिंग पहला ही तैयार हो चुकी सी। बस इंतजार सी कि कदों G20 सम्मेलन खत्म होगा, जिवें G20 सम्मेलन खत्म होता है तो उस तो बाद पंजाब पुलिस के वल्लों पैरामिलिटरी फोर्सेस के नाल मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिता गया है। कल 78 के करीब जिहड़े समर्थक गिरफ्तार होंदे ने उन्हां दे विचों 7 वो समर्थक भी ने जिहड़े कि अजनाला कांड दे विच लड़िंदे सन। अजनाला कांड की FIR 24 फरवरी को दर्ज की जाती है, उस दे विचों नामजद किए गए सन। उन्होंने मिला के करीब 78 के करीब जिहड़े कल गिरफ्तारी होंदी है, अज भी कई समर्थकों की गिरफ्तारी होंदी है। उन्होंने विचों जिहड़े 4 समर्थक है वो असम दे विच लिजाए जाते हैं पंजाब पुलिस, जिन्हों दे विचों एक जिहड़ा अमरपाल का समर्थक साथी है प्रधानमंत्री बाजे के। सो ये पूरी इनसाइड स्टोरी है, जिस तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लानिंग किन्ने वड्डे पद्धर सी, किन्ने वड्डे पद्धर ते प्लानिंग पंजाब सरकार दे वल्लों केंद्र दे नाल मिल के की जाती है ते फिर ग्राउंड जीरो ते इस पूरे ऑपरेशन नूं अंजाम दिता जाता है। हुण गल होगी अमरपाल ते सब तो वड्डे खुलासे दी। अपनी फौज खड़ी कर रहा सीगा अमरपाल। सूत्रां दे हवाले ते वड्डी खबर है, सूत्रां दे हवाले ते वड्डा खुलासा होया है कि AKF यानी कि आनंदपुर खालसा फोर्स नाम की फौज अमरपाल दे वल्लों खड़ी की गई। हथियारबंद समर्थकों को AKF का हिस्सा बनाया गया। अमरपाल के घर के बाहर जिहड़ा लिखिया होया नज़र साफ तौर पर आउंदा है AKF, घर के बाहर भी लिखिया गया। तो जिहड़े कल अमरपाल के समर्थकों तो पुलिस नूं जिहड़े हथियार बरामद हुए हैं उन्हां हथियारां ते भी इस शब्द का जिक्र किया गया AKF यानी कि आनंदपुर खालसा फोर्स। सो लगातार इस फोर्स के इजाफा किया जा रहा है। अमरपाल के घरों में AKF लिखियां जिहड़ियां जैकटां भी बरामद हुई ने। AKF उन्हां जैकटां ते लिखा गया सीगा, तुहानूं एक एक करके तस्वीरां विखा रहे हैं कि किहड़ियां चीज़ां ते AKF लिखा गया सीगा, जिसके सीधे तौर पर मतलब है आनंदपुर खालसा फोर्स। तुहानूं जैकटां विखा रहे हैं, इन्हां जैकटां के उपर AKF शब्द साफ तौर पर लिखा होया नजर आ रहा है, जिसका सीधे तौर पर मतलब है आनंदपुर खालसा फोर्स।
ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਅਮਰਪਾਲ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ AKF ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ AKF ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵੀ AKF ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, AKF ਸ਼ਬਦ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਇਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰਪਾਲ ਚਾਹੇ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ AKF ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵੀ AKF ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੌਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖੰਗਾਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਚਾਨਕ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 78 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਏ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ?
ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 11-12 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਚੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ 4 ਚਪੇਰਿਓਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਖਰਚਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਮਗਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।